उपनल पड़ाले रूप उपनल पड़ा प्रदर्शिया सुरभिमुद्रया राज्यं अमुत्रीकरणं कृत्वा अमुतमस्तु अमुतोपस्थानार्थी उष्णोदके सुक्षुवमादाय वायव्यकोणमारभ्याग्नेयपर्यन्तं एकं द्वे त्रीणि चत्वारि उत्तरपूर्वार्धे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि नेत्रः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि स्वाहा स्वाहा उत्तरे सुरोहिताय स्वाहा अग्नेय दूरदाक्षाय स्वाहा निर्जातुलिङ्गे स्वाहा समाहितमनोभिवा सप्तजीव अतः स्वाहा समाहितमनोभूत सप्तजीव प्रकीर्त समाहितमनोभूत सप्तजीव प्रकीर्त सप्तजीवासु एकः ओम हम स्वाहा ओम नम स्वाहा ओम नम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम वाम स्वाहा ओम स्वाहा आचार्य तदा अंकुरार्पणहोम अंकुरार्पणहोम वास्तु विरांगत्वेन अद्य दिवसे अंकुरार्पणहोम वास्तु होमः करिष्ये सवितः स्वाहा प्रथम सोमाय स्वाहा ओम सं सोमाय स्वाहा ओम सं सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सं सोमाय स्वाहा ओम सं सोमाय स्वाहा ओम सं सोमाय स्वाहा ओम ओम यम वायवे स्वाहा 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 देवता होम ओम वासुदेवाय स्वाहा ओम संकृष्णाय स्वाहा ओम विघ्नाय स्वाहा देवाधिपते गोधुमाधिपते वामाय स्वाहा तस्मात्पते सीताय स्वाहा माताधिपते श्रीकेताय स्वाहा पुत्राधिपते पद्मनाभाय स्वाहा गरुडाधिपते दामोदराय स्वाहा ओम खम नमः पराय अर्धचंद्राकाराय स्फटिकवर्णाय शब्दरूपरसनरुम्बालम्बाय ओम गम नमः पराय लोहितवर्णाय प्राणोपसंधीयाय सत्तस्व ओम गम नमः पराय वेदिकाकाराय वायुतत्वात्मने नाभ्यादिपादान्तं नारुमदत्वं पादन्ति ओम यम नमः पराय सुवर्णाय निराकाराय शब्दगुणयुक्ताय आकाशतत्वात्मने नासादि मूर्धनान्तं भगवतः श्री सीता लक्ष्मण श्री रामचन्द्रस्वामिनः अस्य उत्सव पेरे स्थिरप्रतिष्ठाङ्गभूतं प्राणप्रतिष्ठाप्य कर्म अहं करिष्ये प्राणप्रतिष्ठापनार्थे विनियोगः ब्रह्म विष्णु महेश्वर शिरसि ऋग्यजुः सामादगणचन्देभ्यो मुखे प्राणशक्तिर्देवता हृदये आं धीरमिति पूज्ये आं धीरमिति पूज्ये ह्रीं शक्त्यै पादयोः ॐ कीलकमिति सर्वाङ्गे प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ओम आम ह्रीं प्रजापतेजो वायुराकाशात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ओम ह्रीं आम श्रोत्रचक्षुर्जिह्वग्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः ओम यं रं लं वं शं शं सं हं लं शं इहैव आगस्य स्वस्थस्थाने चिरं तिष्ठन्तु सरि आं ह्रीं प्रों नीं चं छं झं झं नं डं प्रों ह्रीं मां सप्तरूपरस गन्धात्मने तर्जनीं ठं 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 डं नं प्रों ह्रीं मां ॐ प्राण इह प्राण जीव इह जीव प्राण प्रस्थापन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अशतो
स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं द्विपदे चतुष्पदे सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति नेत्राजम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा गोविन्दाय नमः हरे श्री कृष्णाय नमः उत्तिष्ठतु भूतपिशाचाय ओम श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ भाद्रमासे कृष्णपक्षाद्यन्त्य तृतीयायां मध्यवासर बृहस्पतिवासर शुभयोगे अलिचल गोत्रोद्भवस्य रेड्डी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य विजयवीर्याभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं देशरक्षणार्थं कङ्कणसिद्ध्यर्थं मन स्थिरत्वं सिद्ध्यर्थं ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम आनंददाने కార్పొరేటర్
జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. మాట్లాడారు సార్ ఇష్టం వాళ్ళు తుర్కొల్లు సంవత్సరం పోతారు మంచి వాళ్ళు ఇట్లా మసీదులు కట్టుకుంటారు నేను మసీదులు కడుతారా చర్చ మన భవిష్యత్తు శ్రీ రఘువీర హర శివరాయ పశుమాన్ భవతే చంద్రమావాన్ పుష్పం పుష్పవాన్ పశువాన్ పశుమాన్ భవతే దేవ సోమః राजाय प्रदय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेतामान् कामकामाय मह्यं उभे राज वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर्वस्य चित्ते सर्वदेवदेनाप्नोति सर्वं जयते ब्रह्मणो वेदामृतेनाभृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुक्तेतं प्रधातुरो पशुभे शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये रोचनो रोचमान ఇలాంటి తల్లులు అక్కచెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు మీరు ఆశీర్వదిస్తున్న సేవలను మీరు ఆశీర్వదిస్తున్న ఈరోజు ఆ గౌరవమైన హోదాలను ఆ రోజు నేను వచ్చిన రోజు మీరు ఒక మాట్లాడితే గోడ కట్టనిస్తూ
వస్తుందో అప్పుడు పట్టండి ఎవరైనా చూసుకుంటాను చెప్పినాను. ఈరోజు ఈరోజు రామాలయం కావచ్చు, అభయాంజన స్వామి కాంప్రమైజ్ కావచ్చు. ఇవి ఎందుకు వస్తాయంటే ధర్మం గెలిచినప్పుడు, న్యాయం గెలిచినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతుంది. మీకు మందికన్నా ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాలంటే హిందువులు 500 సంవత్సరాల క్రితం చాలా దీపం మొదలుపెట్టారు హిందువులు. 300 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మొదలుపెట్టారు హిందువులు. 200 సంవత్సరాల క్రితం ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు మొదలుపెట్టారు హిందువులు. మొదలుపెట్టాం కదా నువ్వు వెళ్ళగొడుతున్నావు. 75 సంవత్సరాల క్రితం పాకిస్తాన్ మొదలుపెట్టారు. 60 సంవత్సరాల క్రితం బంగ్లాదేశ్ మొదలుపెట్టారు. 30 సంవత్సరాల క్రితం కాశ్మీర్ మొదలుపెట్టారు. 30 సంవత్సరాల క్రితం పాతబస్తీలు మొదలుపెట్టారు. ఈరోజు నిజామాబాద్ 42% మైనారిటీలు. మీరెక్కడ పోతారు? రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకోరు. ఎక్కడ పోతారు, ఎక్కడ కడతారు, ఎక్కడ అన్నాలకు కట్టుకుంటారు, ఎక్కడ యజ్ఞాలు చేస్తారు, ఎక్కడ ఈ హనుమాన్ చాలీస కావచ్చు మాట్లాడు ఎక్కడ పోతారు. ఎందుకంటే మహిళలు కన్నతల్లు లాంటి వయసులో ఉన్న వాళ్ళు, ఈ కళ్ళ ముందు పుట్టిన వాళ్ళు ధర్మం ప్రమాదంలో పడ్డరు. ధర్మానికి ఒకటి అధికారం, ఒకటే ధర్మాన్ని కాపాడుతుంది. వేరే పార్టీలు ఎవరైనా సరే ధర్మానికి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒకటి. కానీ మీ అందరికీ తెలుసు ధర్మాన్ని కాపాడడం వదిలేసి గొడవలకి ఎన్నుకుంటే వచ్చే సమస్య. మసీదులలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు హిందువులు చచ్చిపోవాలని, చర్చిలలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు ధర్మానికి పోటీ చేద్దామని. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ చేతులెత్తి పెట్టుకుంటున్నాం. నా గురించి కాదు, మీ భవిష్యత్ తరాల గురించి. కావాలంటే నేను చెప్పింది అక్కడైతే రకాకర్షిగా చూడండి. కెమెరాలు లేనప్పుడు మా అమ్మమ్మలను బతుకమ్మలు ఆడించుకున్నట్లుగా నా దురదృష్టం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చింది. నా కూతుర్లను, నా భవిష్యత్ ఆడబిడ్డలను బతుకమ్మలు ఆడిపించాలనుకోవట్లుగా. మీరందరూ తెలిసిన వాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, తగ్గులున్న వాళ్ళు, సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు అర్షపిల్ల ప్లాట్ కొందామా, వినాయక నగర్ ప్లాట్ కొందామా, నానిపండ నగర్ ప్లాట్ కొందామా, ప్లాట్లు వెళ్తున్నట్లేదు. మనమే లేము, మన భవిష్యత్ తరాలు లేము, ఆ ప్లాట్లో ఎవరు ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ఏమైనా అందరూ ఏమవుతాం. మనకు మనం తప్ప ఎవరు లేదు. అర్షపిల్లకి రాదు. మినీ పాకిస్తాన్ అయిపోయింది. మన గురించి, మన భవిష్యత్ తరాల గురించి చెప్పాలి. అందరికీ నేను భవిష్యత్ చేతులెత్తి వేడుకుంటున్నాను. అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా రాజకీయాలు మాట్లాడతాను, అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడతాను, టీవీ ఛానల్లో మాట్లాడతాను. కానీ కార్యక్రమం ధర్మం ఇది అంతరించిపోతుంది. అంతరించే చేస్తున్నారు. రెండోది అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఆడబిడ్డల మీద అత్యాచారం చేస్తున్నారు. నిన్నగా ఉన్న పాకిస్తాన్లో 2 ఆడబిడ్డలు నగ్నంగా రోడ్డు జరుగుతుంది హిందువులైన పాపానికి. ఆ ప్రమాదం కొంతమంది అదృష్టవంతులు 89 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు లేకపోతారు. నేను మాట్లాడుకుని ఎట్లా ఈ సంఖ్యలో చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటుంది. నువ్వు ఆడ బతుకులు ఎట్లా, మీ మంగళాల బతుకులు ఎట్లా. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా, నా మాటను చరిత్ర చూడండి, యూట్యూబ్లో చూడండి. హిందువులు ఎక్కడెక్కడ అవమానపడుతున్నారు. నిన్నగా మొన్న వెస్ట్ బెంగాల్లో ఢిల్లీలో 20 ఏళ్ళ తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నారు హిందువులు. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే ధర్మాన్ని కాపాడుతుంది. ధర్మాన్ని కాపాడేది ఏముంది, ఏది లేదు మీకు అన్నీ తెలుసు. మనం గౌరవంగా బతకడం అందరూ బతుకుతాం. హిందువులుగా, హిందూ పవిత్రంగా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలంటే ధర్మాన్ని ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఆ ధర్మాన్ని రక్షించుకోండి, ధర్మం మనం రక్షిస్తాం. ఇట్లనే ఈ కాలనీవాసులు ఈ సంవత్సరాలు రాజకీయంగా సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్పొరేటర్గా ఉండడం ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను. ఒకరు చెప్తా అవుతుంది, ఒకరు కట్ అవుతుంది. కానీ మనమే రోజు కానీ కాబట్టి అందరూ ఒకసారి నేను చేతులను చూస్తున్నాం. ధర్మాన్ని కాపాడుకోండి. ఇట్లనే పూజలు, పురస్కారాలు, ముందుగా భవిష్యత్తు ఆనందం ఉండాలని ఆ దేవదేవుని సంసారకుంటూ ఈ అవకాశం మీరు ఇట్లంటే ఫోటో
మేడం వస్తున్నది. అరే మీరే అడిగారు కదా ప్రశ్న మీద ప్రశ్న. తీసుకున్నానా చల్దా చల్ రాజిరెడ్డి ఏమా మన హిందూ సంస్కృతి ఇట్లా వర్దిల్లాలంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి మీకు సపోర్ట్ చేయడం అర్థం అంతే బాబు ఓకే ఒక ఫోటో దించు అన్న ఒక ఫోటో దించే ఫోన్ తీసుకో ఫోటో శేఖర్ రెడ్డి సార్ రండి రండి బూత్ శేఖర్ రెడ్డి సార్ నేను మీరు మొబైలైజ్ చేయాలి. రెడీ రెడీ ఇటు చూడండి. రమేష్ చేసిన తర్వాత పరామర్శకు ఒక రోజు కంపల్సరీ మళ్ళీ ఏంటి వచ్చినాక పరామర్శకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మా గ్రూప్కి వచ్చినాము అమరావతికి వచ్చినప్పుడు మనీ పంటలు కూడా ఒక 15 నిమిషాలు అవుతాయి ప్రోగ్రామ్ ఇంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది మల్కాజీ కొద్దిగా తగ్గించిన పార్లమెంట్ దాకా చేసిన ఓట్లే కారణం అది నేను ఎక్కడ తెలంగాణ అసెంబ్లీ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 75 ఏళ్ళలో మాట్లాడింది నేను ఒక్కరిని నేను గ్యాలరీలో కూర్చుంటే చాలనుకున్న బతుకులకు ఈరోజు గౌరవ సభలో కూర్చుండబెట్టిన ఆర్మూరు ప్రజలకు మీ ద్వారా కృతజ్ఞత చెప్తున్నా అధ్యక్ష అని చెప్పి 75 ఏళ్ళ కూడా ఎమ్మెల్యే చెప్పినేమో చూడు మీలాంటి నువ్వు కృతజ్ఞత భావం ఉంది నా ప్రాంతం దీనికి ఏ రకంగా రుణం తెచ్చుకోవాలనేది నా ముందు మిగిలింది మీరు గౌరవంగా తలెత్తుకోవాలి మా ఎమ్మెల్యే ఇబ్బంది పడరు ఒక 10 ఏళ్ళు వీడు మా ఎమ్మెల్యే అని చెప్పుకోవడానికి కాదు వీడు మా ఎమ్మెల్యే చూడరా ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇప్పుడు వరంగల్ వండి నల్గొండ వండి ఎక్కడ నారాయణ రామాదేవ్యో నమః. మాతృదేవో పితృదేవో శ్రీనివాస నగర్ కాలనీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో ఉత్సవములను ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించుట కొరకు ప్రత్యేకించి శ్రీరామనవమి సందర్భంలో కళ్యాణాదులు నిర్వహించుకుంటుంది. వాళ్ళకి విశేషమైనటువంటి స్థలం నుండి లభించినటువంటి సీతా లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత కోదండ రామస్వామి యొక్క మూర్తులకి వీటిని ఉత్సవ మూర్తులు అంటారు. వీటికి ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ మూర్తులకి సంస్కారాలను నిర్వర్తిస్తున్నాను. ఏదైనా సృష్టిలో జన్మించిన శిశువుకైనా లేదా ఒక చెట్టుకు కాసిన కాయ అయినా లేదా మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఒక మూర్తి అయినా ఒక వస్తువైనా దాన్ని సంస్కరిస్తే తప్ప మనం వాడుకోవడానికి యోగ్యత ఉండదు. ఒక శిశువు పుట్టాడు అంటే రకరకాల సంస్కారాలు చేస్తే తప్ప ఆ శిశువుకి శ్వాస రాదు, ఆ శిశువు ఏడవడు, ఆ శిశువులో ఉన్న ప్రాణము స్పందించి సజీవ శిశువు అని అనిపించుకోడు. పుట్టినప్పుడు నిశ్చేష్టుడుగా ఉంటాడు. అవి కొన్ని సంస్కారాలు చేస్తే అలా మనకి శిశువు సజీవంగా మన చేతికి వస్తాడు. అలాగే ఏ స్పందన లేకుండా మనం ఒక మూర్తిని తయారు చేయించుకొని పెట్టుకుంటే అది బొమ్మ. అదే మూర్తికి
పలు విధములైనటువంటి సంస్కారాలు పలు విధానాలలో ఉన్నాయి. ఇది మనము పాంచరాత్ర ఆగమ శ్రీ వైష్ణవ విధానం. ఇదే విధమైనటువంటిది కొంచెం తేడాతో శైవ ఆగమములో ఉంటుంది, కొంచెం తేడాతో శాక్తేయ ఆగమంలో ఉంటుంది. ఇలా 8 రకములైన ఆగమ శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. అలా ఎలా చేసుకున్నా జరిగేటువంటి అక్కడ ప్రయత్న ఫలితం ఏమిటి అంటే ఆ మూర్తి యందు పరత్వము సిద్ధించాలి. ఇక్కడ కనిపించని చోట ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఈ మూర్తి యందు అంత శక్తిని తెచ్చుకుంటాం. పరత్వ సిద్ధి అంటారు దాన్ని. పరత్వ సిద్ధి ప్రాప్తించినటువంటి మూర్తి నిత్య ఆరాధనాది ఉత్సవాన్ని ఇవన్నీ మనం సమర్పించుకొని ఆ స్వామి ద్వారా మనం అనుగ్రహింపబడడానికి అక్కడ యోగ్యత కలుగుతుంది. హీనపక్షంగా 3 రోజులు చేస్తారు, కానీ మనకు ఉండే సమయం మనకు బిజీ ఉంటుంది. ఒక్కరోజు అనుకుంటాము, ఆ ఒక్కరోజు కూడా 12 గంటల కార్యక్రమం ఉంటుంది, అటు 11 గంటలు మనం మాట్లాడుకుంటాం, 1 గంటను చేసుకుంటాం. అలా ఉండకుండా భగవత్ సన్నిధిలో శ్రద్ధగా ఆ పరత్వము వచ్చిన మూర్తి ముందు మనను ఇహత్వమును మరిచిపోయి ఆ గంట సేపు ఈహత్వమును మరిచిపోయి అతని పరత్వం ముందు కూర్చొని పరమాత్మ అనుగ్రహమును పొందాలి అంటే సంస్కారాలన్నీ చేయాలి. దానికి పూర్వ అంగముగా నిన్న రాత్రి 10-10:30 వరకు 6 సంస్కారాలు చేశాము. ఇప్పుడు చేసినటువంటి సంస్కారాలు నిన్నటి వాటికి హోమాదులు చేశాము. విగ్రహం తయారు చేస్తున్నప్పుడు విగ్రహం చేసేటువంటి వ్యక్తి దాన్ని ఇలా కాలుతో ఇలా పెట్టి ఇలా గీకుతాడు, అగ్గిలో పెడతాడు, కరగదీస్తాడు, అతక పెడతాడు. తనకు ఏదైనా అనుకోకుండా వేయడానికి ఇలా నోరు ముట్టుకుంటాడు, ఉచ్చిష్టం అంటాడు, మళ్ళీ దాంతోనే పనిచేస్తాడు. ఇటువంటి తయారు చేసే వ్యక్తి యొక్క దోషములు. రెండవది ఆ యొక్క పదార్థ దోషములు. ఏ లోహంతో బంగారుతో భూగర్భం నందు ఎక్కడుండి పుట్టిందో మనకు తెలియదు, అవి లోహజనిత దోషాలు అంటారు. ఆ దోషాలన్నీ పోవాలి. ఇవన్నీ దోషాలు పోయిన తర్వాత ఒక జీవికి దగ్గులు తుమ్ములు ఎలా ఆవలింతలు పైకి వస్తాయో, ఎలా ఆకలి దప్పులు ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మూర్తి అందు ఆపాదించబడతాయి విశ్వసించేవాడు. దాన్నే తత్వములు అంటారు, తత్వన్యాసము అంటారు. దానికి తత్వములు చేసాము, తత్వన్యాసము. శ్రీమన్ గోవర్ధన కృష్ణమాచార్య స్వామి వారు, నేను కూడా కలిసి మా అన్నగారైన శ్యామ్ సుందరాచార్య స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో అందరం కలిసి చేస్తున్నాం. ఇది మాకు ప్రత్యేకంగా గురువుగారు అనుగ్రహించినటువంటి విద్య. ఈ విద్య నేర్చుకుంటాను నేను అంత పెద్దగా ఎప్పుడు అనుకోలేదు. గురువుగారు అనుగ్రహం కలగటం, ఇది 18 సంవత్సరముల కృషి. ఈ విద్య ఒకరోజు నేర్చుకున్నది కాదు. ఆ గురువుగారి అనుగ్రహంతో పాంచరాత్ర ఆగమ సాంప్రదాయంతో సంస్కారాలు చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయింది. మీరంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, మేము చెప్తుంటే కూడా మీరు వినకపోయినా మీరు మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడన్నా వింటున్నారు. ఇకనైనా మాట్లాడకుండా ఉండండి. ఇప్పుడు జరగబోతున్నది ఏమిటి అని అంటే స్వామికి 6 రకములైనటువంటి కళలని ఆపాదిస్తాం. షట్ కళాన్యాసము స్వామికి ఉంటుంది, షట్ కళాన్యాసము అమ్మవారికి ఉంటుంది. ఆ అమ్మవారి గురించే చెప్తాను. ఇంత చెప్తూ పోతుంటే ఈ గంట 2 గంటలు సరిపోదు. అమ్మవారికి ప్రత్యేకించి లక్ష్మీ కళలు, గౌరీ కళలు, సరస్వతి కళలు, శాంతి కళలు, చంద్ర కళలు, కళ్యాణ కళలు లేదా సౌభాగ్య కళలు అంట. ఇవన్నీ అమ్మవారి యందు 6 ఉంటాయి. అవి చేస్తాం. చేసిన తర్వాత దానికి ఒక ముత్తైదువని కూర్చోబెట్టి ఆ కళాన్యాస సిద్ధి కొరకు తామర గింజలతో సౌభాగ్య హోమాన్ని చేయాలి. ఎవరో ముందుకు వస్తారు, ఎవరు వస్తే వారితో చేయిస్తాం. 10 మంది వచ్చినా 100 మంది వచ్చినా తామర గింజలతో ఆ హోమం చేస్తారు. ఇది సహజంగా దొరికే అవకాశం కాదు. దానితోని కళాన్యాసం పూర్తి అవుతుంది. కళాన్యాసం పూర్తయిన తరువాత స్వామికి స్నపనం ఉంటుంది, తదనంతరం అలంకారం ఉంటుంది. ఈ కళాన్యాసమైన తర్వాతనే స్వామికి నేత్ర రచన నిన్న చేశాము. ఇవాళ నేత్రం నందు శక్తిని ఆపాదిస్తాము. ఆపాదించే ముందు ఇక్కడ కాసిత పులిహోర లాంటిది ఏదో ఒక అన్నమును ఉంచి ఆ దర్పణమును పెట్టి మొదలు తనను తనే చూసుకుంటాడు.
చూసుకున్న తర్వాత హారతి ఇచ్చి మనందరం సేవిస్తాం. తర్వాత స్నాపనం అవుతుంది, అలంకారం అవుతుంది. ఇదంతా అయ్యేటప్పటికి 2-2:30 అవుతుంది. ఇంతటితో సెలవు తీసుకొని సాయంత్రం కూడా కళ్యాణం మీరు నిర్ణయించుకున్నారు. కళ్యాణోత్సవం గోవర్ధన కృష్ణమాచార్య స్వామి వారు కానీ మీరు అందరూ చేయిస్తారు. అన్నయ్య గారు శ్యామసుందరాచార్య గారు మీకు తెలిసేటట్టుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమం సౌభాగ్య హోమం ఒక అరగంటలో ప్రారంభం చేస్తాం.